Let us see the turbojet. Okay, and its components. Okay, and let us apply the steady flow energy equation for various components. Right. చూడండి ఒకసారి దీనిలో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ 1 to 2 వచ్చేసంటే డిఫ్యూజర్ నుంచి కంప్రెసర్ వరకు అమ్మ. నెక్స్ట్ 2 to 3లో ఏముందంటే కంప్రెసర్ ఉంది. నెక్స్ట్ 3 to 4 కంబస్షన్ ఛాంబర్, 3 to 4లో కంబస్షన్ ఛాంబర్. నెక్స్ట్ 4 to 5 టర్బైన్ అండ్ 5 to 6 ఇట్స్ ఎ జెట్ నాజిల్. సో ఈ సేమ్ ఫిగర్ ఎక్స్ప్రెషన్ నేను చెప్పాను క్లాస్లో, రైట్. సో బట్ ఏంటి నేమింగ్ అనేది ఇక్కడ జరిగింది, ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీన్ని మనం టీఎస్ డయాగ్రామ్లో ఎలా చూపిస్తాం అనేది చూడండి ఒకసారి. సో ఇఫ్ యు సీ ప్రాసెస్ 1 to 2, the device is the diffuser. The device is the diffuser. I already told you here the compression will be taken place. Compression will be taken place. Okay, that is the RAM compression. So due to that compression, temperature also increases. That's why this is the TS diagram. The temperature from process 1 to 2, okay, temperature will be increases. Where when 1 to 2 indicates the ideal or theoretical process, and 1 to 2 dash indicates the actual process, right? And after then process 2 to 3, the device is the compressor. You know, the purpose of compressor is to compress the air. So here also further compression will be taken place. Again temperature will be increases. Here also 2 to 3 indicates the ideal process, 2 dash to 3 dash indicates the actual process. Remember one point, all actual process are lesser than the theoretical or ideal processes. Remember. సో ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే యాక్చువల్ ఏంటంటే వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. క్రిటికల్ అంటే ఏంటి, లాస్ ఏం లేదు అనుకుంటాం కాబట్టి వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్. ఆఫ్టర్ దెన్ 3 to 4 the device is the CC, that is the combustion chamber. Is the combustion chamber. Okay, so for that combustion chamber process from 3 to 4. See here 3 to 4, as you know, for the combustion chamber you have to given the fuel supply. So whenever supply the fuel, here also combustion taken place, here also temperature will be raised. So from 3 to 4, right. Again after then combustion chamber, the gas will be entered into the gas turbine. Okay, so in the gas turbine expansion will be taken place. It's an isentropic expansion process. Okay, temperature will be dropped from 4 to 5. Okay, this is the gas turbine. After then 4 to 5, the device is the, sorry, once leaving the gas turbine, it enters the jet nozzle. Here also further expansion, jet nozzle. In the expansion also taken place, again temperature will be dropped. But isentropic process, that's why the line will be straight line where entropy is constant but temperature has dropped. So this is the TS diagram, right. So based on this figure you have to apply the steady flow energy equation for all individual components. Okay, let us apply steady flow energy equation for the first components, that is the diffuser. So as you know, steady flow energy equation here, V1 square by 2 H1 plus Q12 equal to V2 square by 2 H2 W12. This is the process 1 to 2. Process 1 to 2. Where V is the kinetic energy, H is the pressure energy, Q is the heat supplied, W is the work. Okay, this is the basic equation. Okay, but here there is no heat supply, there is no work. So for the diffuser, the initial kinetic energy is very high. Okay, here also enthalpies, okay, are there. But compared to V1 where V2 is very small, the diffuser purpose is to reduce the velocity of the air. So that's why V2 is very less. That's why neglect. The remaining terms V1 square by 2 plus H1 is equal to H2 kilojoule per kg.
Okay, there is no work transfer, there is no heat transfer. So this is the remaining equation. So let us take the same equation. As you know, the enthalpy formula H is equal to mCp delta T. Enthalpy H is equal to mCp delta T, where m per kg. Okay, so you have to substitute the H value in that equation. That is V1 square by 2 plus H1. In place of H1 and H2, you have to substitute TCP. So that's why, see the equation. So V1 square by 2 means various. In this way, I am writing the H1. You know H1 means T1 plus Cp. Again V1 square by 2 equal to T2. Sorry, H2. H2 means T2 Cp. H1 means T1 Cp. H2 means T2 Cp based on this equation. Right. Now, divide the above equation with Cp. For simplification, I am divide the same equation with Cp. See this one. If you divide with Cp, you will get. I'm writing the same equation in a reverse manner. See this. T2 ని ఇటు రాశాను, T1 ఇటు రాసుకున్నాను. సో ఏమవుతుంది, T2 బై Cp రాస్తే ఏమవుతుంది, సో సిపి క్యాన్సిల్ అయిపోతే T2 మిగులుతుంది. ఇక్కడ T1 బై సిపి క్యాన్సిల్, ఇక్కడ కూడా T1 మిగులుతుంది. ఇక్కడ Cp అనేది లేదు కాబట్టి Cp వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద T2 equation, రైట్. And for every component there is some efficiency. Is also the diffuser having some efficiency. That is, for efficiency means output by input. So here the device is in between 1 and 2. So that's why H2 minus H1 divided by H2 minus H1. So H2 minus H1 is the theoretical process. H2 dash minus H1 is the actual process. Okay, this is just efficiency. Okay, so you know the relation between H and T. This is the H and T. So in place of H, you have to substitute the same, just T2 TCP. Cp take out and cancel. You will get the efficiency of diffuser. సో ఏంటంటే సిపి కామన్ తీసేస్తే అన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే సింపుల్గా హెచ్ ప్లేస్లో టీ అనేది యాడ్ అవుతుంది, రైట్. నెక్స్ట్, సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ you can write this one. See, so T2 minus T1 equal to efficiency of D into that value. This is the one. Okay, this is the T2 minus T1 value. But here, this is the initial equation. T2 equal to T1 plus V1 square by 2 Cp. Okay, but I want T2 dash. So from this equation you can write T2 minus T1 equal to V1 square by 2 Cp. T2 minus T1 is equal to V1 square by 2 Cp. But here if you observe, T2 minus T1 is equal to efficiency D into T2 dash minus T1. That's why the relation is modified as additionally we are having efficiency D, eta D. Okay, that is added to this equation. Sure. So like this, the equation is modified like this, because here extra eta D. అది ఏం చేస్తామంటే మనం ఇది తీసుకొచ్చేస్తాం, ఇది తీసుకొస్తే ఇలా వస్తుంది ఈక్వేషన్. ఓకే, డివైస్ 1, that is the compressor process 1 to 2. Sorry, we have completed the process 1 to 2. Now let's see the second one, compressor. The compressor is in between 2 and 3. So that's why we are applying the equation, same steady planage equation, in between 2 and 3. So H2 V2 Q H V3. So we observe here where WC is the compression work. You have here, for compressor you have to give the work. That's why I'm adding
here in at second. But if you take the turbine, you have to consider the turbine will give in the work to us, but compressor will take the work. That's why I'm adding the work here. So this is the equation, right? So based on that equation, we can cancel V2, Q2, and V3 because here just enthalpies are considered. There is no heat transfer and the velocity. Okay, your velocity also neglected, but we have to given the work. That is a compressor work. ఇదంతా మాకు ఎందుకు అనుకోండి, ఇది ఈక్వేషన్ వేయకుండా మనం డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవచ్చు సింపుల్గా. ఏంటంటే కంప్రెషన్ వర్క్ ఫార్ములా, కంప్రెసర్ దేనికి మధ్యలో ఉంది, 3కి 2కి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి, సో కంప్రెసర్ మీకు ర్యాంకిన్ సైకిల్ గుర్తుంది కదా, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని కంప్రెసర్ ఎక్కడ ఉంది, 3కి 2కి మధ్యలో ఉంది. సో 3కి 2కి సో ఏమొస్తుంది ఫార్ములా డైరెక్ట్గా H3 - H2 డాష్. అలాగే టర్బైన్ ఎక్కడ ఉంది, 4కి 3కి. సో టర్బైన్ ఎక్కడ ఉంది, 4కి 5కి. సో 5 - 4 ఆ విధంగా వస్తుంది. చెప్తాను సింపుల్గా మీకు. అంటే ఈక్వేషన్ వేయాల్సిన అసలు లేదు, మనం డైరెక్ట్ కూడా రాసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సో దట్స్ కంప్రెసర్ వర్క్ ఏమవుతుంది, H3 - H2 డాష్. కంప్రెసర్ వర్క్ కావాలి. కంప్రెసర్ ఏం చేస్తుంది, H2 ఉన్న ఎంథాల్పీని H3గా మారుస్తుంది. ఓకేనా. సో కంప్రెస్ చేసి పంపిస్తుంది కాబట్టి దానికి కొంత ఎంథాల్పీ కావాలి, కొంత ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అది ఒక ఎనర్జీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీ. అందుకే H3 - H2 డాష్. and H కి CPకి రిలేషన్ ఏంటి, CP into T3 - T2 dash. So this is the relation. This is the relation. This is nothing but ideal work. Ideal means in between, see, 3 and 2. See here, 3 and 2 dash means ideal. If you consider 3 dash and 2 dash, it will be considered under actual case. So that's why, see here, similar to the earlier case, this is efficiency for the diffuser, and this is the efficiency for the compressor. Okay, see, both are similar. Okay, T3 - T2 dash by T3 dash - T2 dash. సో ఇక్కడ డాషెస్ ఉన్నది అంటే యాక్చువల్ వాల్యూ అనేది కింద, ఇక్కడ కూడా సేమ్ డాష్ ఉన్నది కింద, డాష్ లేనిది పైన. రెండు జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్రెషర్కి అంటే అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ లాగా చెప్పుకుంటాం. అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ ఏంటంటే యాక్చువల్ వాల్యూ అనేది తక్కువ, ఈ వాల్యూ అనేది ఎక్కువ. అంటే యాక్చువల్గా దీనికి ఇంత వర్క్ కావాలి, కానీ లాసెస్ వల్ల ఏం చేస్తుంది, ఇది ఇంత వర్క్ తీసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా అంతే లెక్క. ఇది ఈ వాల్యూ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, ఈ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ లాగా అంటే ఇంత కావాల్సింది, బట్ అంటే అది ఎంత తీసుకుంటుంది, ఇంత తీసుకుంటుందని చెప్తాం. ఎందుకంటే టర్బైన్ నుంచి కొంత వర్క్ కావాలి కదా, ఆ కొంత వర్క్లో సో ఇది తీసుకుంటుంది. అందుకే ఎఫిషియన్సీ మనం ఎప్పుడు కూడా కింద చేస్తాం, తక్కువ వాల్యూ వేసి పైన ఎక్కువ వాల్యూ వేస్తాం అనమాట. ఎంత కావాలి కానీ అది ఎంత తీసుకుంటుంది, ఎందుకంటే ఎందుకు తీసుకుంటుంది, లాస్ వల్ల ఎక్స్ట్రా పడుతుంది అనమాట. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎఫిషియన్సీ చేసినప్పుడు పైన డ్యాష్ వేయాలా కింద డ్యాష్ వేయాలి అనేది దాన్ని బట్టి క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది మీకు. సేమ్ దాన్ని కూడా ఎంత పైదానికి డిఫ్యూజర్ కూడా. సో దాన్ని బట్టి పైది ఏంటి, ఐడియల్ వర్క్. సో కింద ఏంటి మనకి యాక్చువల్ వర్క్. ఓకే, సో ఇది ఐడియల్ వర్క్. డాషెస్ లేకపోతే అంటే డాష్ అంటే జనరల్ కేసు, రెండింటికి డాష్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది యాక్చువల్ వర్క్ అవుతుంది. సో సేమ్ పైన ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని నాకు యాక్చువల్ వర్క్ కావాలి, ఎలా వస్తుంది చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ T3 రాసినా H3 రాసినా అదే రాసుకోవచ్చు. T3 - T2 డాష్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, H3 - H2 డాష్ అని బై T3 డాష్ - T2 డాష్ అంటే H3 డాష్ - H2 డాష్ ఆ లెక్క. సో అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ H అని రాసుకోవచ్చు, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ T అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, అందుకే సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏంటి, నాకు ఇక్కడ కొంచెం T3 అంటే ఇక్కడ H3 అని లెక్క. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ డాషెస్ని తీసుకెళ్ళాము, కంప్రెషన్ ఇది తీసుకొచ్చాం అనమాట. సో అందుకే H3 - H2 డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు H3 - H2 డాష్ బై eta c రాసుకున్నాను. ఓకే, అలా మార్చుకున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ H3 - H2 డాష్ ఎలా రాయొచ్చు మనం చూడండి. H అంటే టర్మ్స్ ఆఫ్ CP అని ముందు అవుతుంది, CP ఇంటూ T3 - T2 డాష్ eta c. చెప్పాను ఆల్రెడీ, H అన్న CPT అని ఒకటి చెప్పాను ఇందాక. ఓకే, H అన్న CPT అని చెప్పాను కదా, అలాగా. సో దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ వర్క్ ఫర్ ది కంప్రెసర్. ఓకే, ఫాలో అవుతున్నారా అందరూ?
ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ కంబషన్ ఛాంబర్, ఇది ప్రాసెస్ 3 to 4లో ఉంది. సో ఇక్కడ ఉంది కంబషన్ ఛాంబర్, ఎక్కడ ఉంది 3 to 4 చూడండి, 3 to 4 ఇక్కడ కూడా చూసుకోండి మీరు, 3 to 4 మధ్యలో ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనం డైరెక్ట్ రాసేసుకోవచ్చు కంబషన్ ఛాంబర్. అన్నిటికీ స్టడీ పని ఏ చూపించే అవసరం లేదు, సింపుల్గా రాసేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ 3 and 4 కాబట్టి Q H4 - H3. మనం ఆల్రెడీ ఈ కంబషన్ ఛాంబర్ గురించి గ్యాస్ టర్బైన్ చదువుకున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి, కంబషన్ ఛాంబర్కి మనం ఏమి ఇవ్వాలి, కొంత హీట్ సప్లై చేయాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీ. ప్రాసెస్ ఏంటి 3కి 4కి మధ్య కాబట్టి Q ఇవ్వాలి, హీట్ ఇవ్వాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీ ఇస్తుంది. అందుకే Q = H4 - H3, 3 and 4 కాబట్టి. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ రాస్తే ఏమవుతుంది, Cp × T4 - T3 రాసుకుంటాం. Cp × T4 - T3 per kg ఇలా రాస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్చువల్ హీట్ సప్లై రాసుకుంటే ఏమవుతుందంటే, యాక్చువల్ హీట్ సప్లై ఇది పర్ కేజీ కాకుండా ఇన్ని కేజీస్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటే, మాస్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఎలా వస్తుందంటే సేమ్ ఇదే, ఇది అంతా మాస్ అనుకోండి, చూడండి ఎంసిపి, ఇగో సిపి, ఇక్కడ సిపి ఉంది లోపల, సిపి T4 T3 ఉంది కదా, T4 అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీ రాశాను, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీ. చూడండి అమ్మా, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఓన్లీ మాస్ కన్సిడర్ చేయలేదు, జస్ట్ ఏం వేసాను, H4 - H3 రాశాను. సారీ, ఇక్కడ సిపి ఉండదమ్మా, సిపి ఉండదు, జస్ట్ H4 - H3. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, M × H4 - H3 డాష్ కదా, జస్ట్ ఇక్కడ మాస్ కన్సిడర్ చేసాం. మాస్ ఇలా ఎందుకు వేస్తున్నాం అంటే, సో ఇప్పుడు మనకు గుర్తుందో లేదో మీకు చెప్పాను, గ్యాస్ టర్బైన్ చెప్పినప్పుడు MA + MF/MA అంటే ఇక్కడ MA, ఇది ఎలా యాక్చువల్గా 1 + MF ఏంటి, MA + MF/MA అని రాస్తాం బేసిక్గా దీన్ని. కానీ పైన ఉన్నంత దేనంటే మనం mg అంటాం. మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ అంటే ఏమొస్తుంది, MA + MF అంటాం, కింద MA వస్తుంది. ఓకే, సో ఆ విధంగా దాన్ని రాసుకుంటాం మనం. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చింది టర్మే ఇలాగనమాట. ఓకేనా, సో మనం హీట్ సప్లై చేయాలంటే అక్కడ గ్యాస్ కావాలి, ఎయిర్ కావాలి. సో ఎయిర్ గ్యాస్ రెండు ఉంటేనే, గ్యాస్ అంటే ఏంటి, మాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ రెండు ఉంటేనే బర్న్ అయ్యి మనకి గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఇచ్చిన ఎయిర్కి ఎంత గ్యాస్ వచ్చింది, అందుకే mg/MA అది మాస్. ఇంకా H4 - H3 డాష్ మనం చెప్పుకుంది లాస్ట్ టైం ఇది. ఓకేనా, గ్యాస్ టర్బైన్ చెప్పాను ఈ ఫార్ములా ఎలా వస్తుంది అనేది. ఇంకా ఇదేంటి, ఇక్కడ డాష్ లేదంటే ఐడియల్ కేసు, డాష్ ఉంది H4 - H3 డాష్ ఉందంటే యాక్చువల్ కేస్. ఓకేనా, సో దీన్ని ఇంకా డీటెయిల్గా రాసుకుంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్లో డివైడ్ చేసేస్తే 1 + MF/MA. చూడండి, హెచ్ని టెంపరేచర్ మారుస్తాం కాబట్టి CpG T4 - CPA T3 డాష్ అని రాశాను. అక్కడ CpG CPA ఎందుకు సపరేట్ చేశానంటే, జాగ్రత్త చూసుకుంటే ఒకసారి మీరు, ఒకసారి ఇమేజ్కి వెళ్ళిపోదాం. CpG CPA 4 ఎక్కడ ఉంది, 3 ఎక్కడ చూడండి ఒకసారి. సో 4 అంటే ఇక్కడ 4 ఉంది, 4 ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది, టర్బైన్కి ఎంటర్ అవుతుంది. సో టర్బైన్కి ఏమంటర్ అవుతుంది, కంబషన్ ఛాంబర్ నుంచి వచ్చే గ్యాస్ అనేది టర్బైన్కి ఎంటర్ అవుతుంది. మరి 3 ఎక్కడ ఉంది, కంప్రెసర్ తర్వాత కంబషన్ ఛాంబర్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. అంటే ఎంటర్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎయిర్ ఎంటర్ అవుతుంది, అందుకే CPA. ఇక్కడ గ్యాస్ ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి CPG, అందుకే అలా ఆర్చి రాసుకున్నాం అనమాట. ఓకే, సో దట్స్ వై CPG T4 - CPA T3 డాష్, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ QA. యాక్చువల్గా అంటే అలా రాస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ డివైజ్ 3 to 4. నెక్స్ట్ డివైజ్ ఏంటి, 4 to 5, దట్స్ ద టర్బైన్. ఇక్కడ మన స్టడీ ఫైన్ ఈక్వేషన్ అంతా రాసాం, అంతా రాయిపోయినా డైరెక్ట్గా మనం రాసేసుకోవచ్చు. రాస్తే బాగుంటుంది, ఏదైనా నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇక్కడ హెయిర్ ఆల్సో ఆల్రెడీ మనం ర్యాంకిన్ సైకిల్ చెప్పుకున్నాం, గ్యాస్ టర్బైన్ చెప్పుకున్నాం, అది బ్రెటన్ సైకిల్కి, అది బెల్కాలం. అది చూడండి, సో ఇక్కడ టర్బైన్ వర్క్ ఏముంది, ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఎక్కడ ఉంది, టర్బైన్ 4కి 5కి మధ్యలో ఉంది, టర్బైన్ ఇన్ బిట్వీన్ 4 and 5. ఓకే, సో 4 or 5 డాష్ యాక్చువల్గా తీసుకుంటే. ఓకే, సో అందుకే డైరెక్ట్గా రాసుకుంటే H4 - H5 అని రాసుకోవచ్చు. లేదు ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం అనుకున్నారు అనుకోండి, ఇలా రాసుకున్నా సరే. సో ఇక్కడ టర్బైన్లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు, ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్, వెలాసిటీ పక్కన పెట్టి ఇంకా ఓన్లీ ఎంథాల్పీ. అంటే ఈ కంబషన్ ఛాంబర్ నుంచి వచ్చేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీ ఎంటర్ అయ్యి, సో H5గా ఎంథాల్పీగా బయటకు రిమైనింగ్ అనేది లీవ్ అయ్యి నెక్స్ట్ నాజిల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది, రైట్. సో కానీ ఏదేమైనా మన ఫైనల్గా ఏమి ఇస్తుంది, టర్బైన్ వర్క్ ఇస్తుంది కాబట్టి. సో ఫైనల్గా ఇలా రాసాం సింపుల్గా.
అది రాయకుండా డైరెక్ట్ రాసేసుకోవచ్చు. ఫైనల్గా టర్బైన్ వర్క్ ఏంటంటే H4 మైనస్ H5 అంటాం. సో సిపి ఇంటూ T4 మైనస్ T5 అంటే ఐడియల్ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఐడియల్ వర్క్. నెక్స్ట్ యాక్చువల్ వర్క్ అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ డాష్ లేదు, ఇక్కడ డాష్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ T4 మైనస్ T5 డాష్ అని రాస్తాం. ఓకే, అప్పుడు దీనిలో సేమ్ టర్బైన్ వర్క్ కావాలనుకోండి ఏం రాస్తాం, సేమ్ ఇందాకలాగే. సో ఇప్పుడు డిఫ్యూజర్ రాస్తాం, కంప్రెసర్ రాస్తాం, ఇప్పుడు టర్బైన్ రాస్తున్నాం. ఏంటి, ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ టర్బైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T4 మైనస్ T5 డాష్ అగైన్ T4 మైనస్ T5. మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే పైన డాష్ ఉంది, కింద డాష్ లేదు. పైన డాష్ ఉంది, కింద. ఇక్కడ ఏంటి, అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ అంటాం. అవుట్పుట్ ఏదైనా ఎఫిషియన్సీ అంటే అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్టే. అవుట్పుట్ అంటే ఫైనల్గా వచ్చేది, ఇన్పుట్ అంటే దానికి వచ్చేది. అంటే T4 మైనస్ T5 అనే వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఏంటి ఎక్కువ ఉంటుంది, T4 మైనస్ T5 అనేది తక్కువ ఉంటుంది. అంటే టర్బైన్లో వచ్చే వర్క్ బేసిక్గా ఎక్కువ వస్తుంది, కానీ కొంత లాస్ వల్ల తగ్గిపోయి ఈ తక్కువ పైన ఉన్న వాల్యూ బయటకు వస్తుంది అన్నమాట. అర్థమవుతుంది. అందుకే పైన డాష్తో ఉన్న తక్కువ వాల్యూ ఉంది, కింద ఎక్కువ వాల్యూ ఉంది. సో ఇందాక రెండు కంప్రెసర్ అవి రిపేర్ చూసుకుంటే రివర్స్లో ఉంటాయి, అక్కడ డాష్లు కింద ఉంటాయి, ఇక్కడ డాష్ పైన ఉంది. ఎందుకంటే T4 మైనస్ T5 అనేది ఎక్కువ వాల్యూ అనేది కింద, టర్బైన్కి ముందు వర్క్ వస్తుంది, వచ్చిన వర్క్ లాస్ పోగా మిగిలిన వర్క్ ఫైనల్గా వస్తుంది అవుట్పుట్గా. అందుకే పైన డాష్ వేసుకుంటాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. సో ఆ విధంగా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని నాకు యాక్చువల్ టర్బైన్ వర్క్ కావాలనుకుంటే ఏం రాసుకోవచ్చు మనం దీన్ని, సిపి ఇంటూ T4 మైనస్ T5 ఇంటూ ఇటాటి. ఇక్కడ డాష్ ఉంటే ఇలా డాష్ ఏమవుతుంది, ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ టర్బైన్ అనేది టర్మ్ యాడ్ అవుతుంది అన్నమాట. అది ఎందుకంటే ఈ రిలేషన్ బేస్ చేసుకొని చెప్పాను కదా అన్నిటికీ. ఓకే, సో ఇఫ్ టర్బైన్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ కంప్రెసర్ వర్క్ అని అంటున్నాం, ఎందుకంటే చెప్పాను ఆల్రెడీ నిన్న క్లాస్ చెప్పినప్పుడు, ఇంకా సింపుల్ గ్యాస్ టర్బైన్లో కూడా. సో మనకి ఇక్కడ వచ్చిన టర్బైన్ వర్క్లో కొంత వర్క్ ఏం చేస్తాం, కంప్రెసర్కి రన్ చేయడానికి మనం ఇవ్వాల్సి ఉంది. ఓకే, వచ్చిన టర్బైన్ వర్క్లో కొంతవరకు మనం కంప్రెసర్కి ఇవ్వాలి. సో అందుకే ఇఫ్ ఒకవేళ అది వర్క్ ఇదే వర్క్ ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు ఏంటంటే, సో ఇక్కడ యాక్చువల్ టర్బైన్ వర్క్ ఏంటి, ఇక్కడ సిపి T4 మైనస్ T5 డాష్, సిపి T4 మైనస్ T5 డాష్, లేకపోతే ఏంటి సిపి T4 మైనస్ T5 ఇన్ ఏటాటి. ఇదంతా దేనికి ఈక్వల్, ఇదంతా టర్బైన్ వర్కే. ఇది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇటాలిటీ రాసాము, ఇది డైరెక్ట్గా డాష్ రైట్ రాసాం. దేనికి ఈక్వల్ అంటున్నాము, కంప్రెసర్ వర్క్కి. కంప్రెసర్ వర్క్ అలా కట్టాము, ఏంది సిపి T3 మైనస్ T2 డాష్ బై ఇటా సి. ఇది ఒక చూడండి, దిస్ ఇస్ ద కంప్రెసర్ వర్క్, పక్క సైన్ ఉంటుంది. కంప్రెసర్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిపి T3 మైనస్ T2 డాష్ బై ఇటా సి. ఆ కండిషన్ ప్రకారం అప్పుడు అలా ఈక్వల్ అవుతుందని చెప్తాను. ఒకవేళ అయితే ఇక చూడండి సైన్ రాశాను, యాక్చువల్ వర్క్ ఆఫ్ కంప్రెసర్, దిస్ ఇస్ ద కంప్రెసర్, దిస్ ఇస్ ద కంప్రెసర్ వర్క్. సారీ, ఇక్కడ 7 ఉంది, ఇంకా ఇక్కడ ఉంది, సిపి T3 మైనస్ T2 డాష్ బై ఇటా సి. సో ఇదనమాట. నెక్స్ట్ డివైస్ వచ్చేసి జెట్ నాజిల్. నెక్స్ట్ డివైస్ జెట్ నాజిల్. సో జెట్ నాజిల్ ఏమవుతుంది, ఫాలో అవుతున్నారు అందరూ, రెస్పాండ్ ప్లీజ్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. రైట్. సో జెట్ నాజిల్, సో జెట్ నాజిల్ ప్రాసెస్ ఏంటి, 5కి 6కి మధ్యలో ఉంది అమ్మా. సో ఈ నాజిల్కి ఈ కంపల్సరీ డిఫ్యూజర్కి మనం ఇప్పుడు కూడా స్టడీ పని ఈక్వేషన్ వేసి చూపిస్తే బాగుంటుంది. ఈ నాజిల్ డిఫ్యూజర్ ఒకేలా ఉంటాయి, అందుకే డైరెక్ట్గా చూడండి ఎక్కడ ఉంది ఇది, 5కి 6కి మధ్యలో ఉంది, 5కి 6కి జెట్ నాజిల్. ఓకే, సో అందుకే 5H5 ప్లస్ V5 స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ H6 ప్లస్ V6 స్క్వేర్ బై 2 అని వస్తుంది. ఐడియల్, డాష్ లేకపోతే ఐడియల్. ఓకేనా, డాష్ వేస్తే యాక్చువల్. కానీ ఇక్కడ V5తో పోల్చుకుంటే V6 అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. V5తో పోల్చుకుంటే ఏమవుతుంది, V6 అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, కాబట్టి V5 మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం, చాలా తక్కువ అనమాట వెలాసిటీ. ఓకే, అంటే ఎందుకు నాజిల్ పర్పస్ ఏంటి, వెలాసిటీని బాగా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ చేస్తుంది, ప్రెజర్ ఎనర్జీని. సో టర్బైన్ నుంచి వచ్చే దీన్ని కైనెటిక్ ఎనర్జీగా మారుస్తుంది, కాబట్టి అంత వెలాసిటీ అది మూవ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ యాక్షన్ రియాక్షన్ జరిగి ఫ్లైట్ ఆర్ క్రాఫ్ట్ ఆర్ జెట్ అనేది ముందుకి మూవ్ అవుతుంది. సో అక్కడ వెలాసిటీ చాలా తక్కువ అనమాట వచ్చేది, ఫర్దర్గా అది మూవ్ చేస్తుంది, కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ V5 డాష్ నేను నెగ్లెక్ట్ చేసి రిమైనింగ్ ఏం రాసాం, ఇది రాశాను. సో H5 డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు H6 డాష్ ప్లస్ V6 డాష్ బై 2 జస్ట్. ఓకే,
ఇప్పుడు ఈక్వేషన్లో నాకు V6 కావాలి అమ్మా. V6 కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? ముందు H5 మైనస్ H6 రాశాను. తర్వాత ఈ 2 తీసుకెళ్తే రూట్గా మారింది. తర్వాత ఫస్ట్ H5 మైనస్ H6 చేశాను, ఇది ఇంటూ 2 వేసాను. తర్వాత స్క్వేర్ తీసుకెళ్ళాను. మనం ఆల్రెడీ నాజిల్ చేసాం కదా, నాజిల్కి సేమ్ అలా. నాజిలే కదా, అది జస్ట్ నాజిల్, స్టీమ్ నాజిల్, ఇది జెట్ నాజిల్. ఏదైనా ఆ ఫార్ములా ఉంటుంది, √2000 ఇంటూ H1 మైనస్ H2. అక్కడ ప్రాసెస్ 1 to 2, ఇక్కడ ప్రాసెస్ 5 to 6 మధ్యలో ఉంది. సో ఆ 2 అనేది జస్ట్ వాట్లో ఉంటే కిలో వాట్లో మార్చుకోవాలంటే దాన్ని మనం 2 into 1000గా మార్చుకుంటాం. ఓకే. కొన్నిసార్లు నాజిల్ ఎఫిషియన్సీ ఇస్తాడు, క్వశ్చన్లు ఎప్పుడైనా ఇస్తే మనం ఇలా వేసుకోవాలి. నాజిల్ ఎఫిషియన్సీ అన్నాడు, లేదంటే ఫ్రిక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అంటాడు, కే అన్నా ఎటా ఎన్ అన్నా ఫ్రిక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అన్నా అన్నీ ఒకటే. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా టర్మ్ ఇస్తే మనం డైరెక్ట్గా √2000 ఇంటూ కే అంటాం, లేదా ఎటా ఎన్ అంటాం, అన్నీ ఒకటే, అలా వేసి చేసుకుంటాం. మరి దీని ఫార్ములా ఏంటి అంటే, సో చూడండి, ఇటా ఎన్కి సో టర్బైన్ కట్టాం, డిఫ్యూజర్ కట్టాం కదా, అలాగే నాజిల్కి ఏంటి T5 మైనస్ T6 బై T6 మైనస్ T6. మీ జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేస్తే పైన ఉన్న వాల్యూ తక్కువ ఉంది, కింద ఉన్న వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది. ఓకే. సో పై తక్కువ, కింద ఎక్కువ. దేనికి రెడీగా ఉంది? టర్బైన్కి అనమాట. ఇది కూడా ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఇందులో కూడా సో టర్బైన్ లాగే పైన డాష్ ఉంటుంది, కింద డాష్ ఉండదు. ఓకే. సేమ్ పైన ఉన్న ఈక్వేషన్ ప్రకారం మనకి ఏం కావాలి? సో V6 ఉంది కదా, చూడండి పైది సేమ్ అదే తీసుకున్నాను. చూడండి 2√8CP, ఇది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీలో ఉంది కాబట్టి మనం టర్మ్స్ ఆఫ్ ముందు CP యాడ్ చేసి టెంపరేచర్లో రాసుకున్నాం. ఓకే. సో ఇంతవరకు ఏంటంటే జస్ట్ జెట్ నాజిల్ గురించి. ఓకే. సో ఫైనల్గా ఏదేమైనా సరే మనం కనుక్కోవాల్సింది ఒకటి ఉంటుంది, అదేంటి? ఎఫిషియన్సీ. సో ఒకటి ఎగ్జామ్లో డిరైవ్ ద థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్, ఏంటి టాపిక్ ఏంటి? ఇది మంది జెట్, ఏ జెట్ ఇది? టర్బోజెట్. ఏమంటాడు? డిరైవ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ టర్బోజెట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ PV అండ్ TS డయాగ్రామ్స్. ఓకే అని అడుగుతాడు. లేదంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ద ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ విత్ TS డయాగ్రామ్ అంటాడు. ఓకే. ఏది ఎలాగైనా సరే ఇదంతా మనం రాయాలి. డైరెక్ట్గా ఈ క్వశ్చన్ 14 మార్క్స్ ఇస్తాడు, లేదంటే ఒక 8 మార్క్స్ అలా ఇస్తాడు. రైట్. సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనకు కావాల్సింది థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ. దేనికి ఏమైనా కట్టాల్సింది ఫైనల్గా ఎఫిషియన్సీ. ఎందుకంటే అంత థర్మల్ అంటే ఏంటి? మనం ఇస్తాం, ఫ్యూల్ ఇస్తామంటే కంబషన్ జరుగుతుంది. కంబషన్ అంటే హీట్ అంటే థర్మల్. సో థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకే. ఆ విధంగా నెట్వర్క్ డన్ బై హీట్ సప్లైడ్. ఇక్కడ నెట్వర్క్ అంటే ఫైనల్గా వచ్చే నెట్వర్క్ ఏంటి? మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఏంటి? హీట్ సప్లైడ్. సో ఫైనల్గా ఏంటి? ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి. సో చూడండి, WE మైనస్ WC అని అంటే ఎక్స్పాన్షన్ వర్క్, కంప్రెషన్ వర్క్ బై హీట్ సప్లైడ్. ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఏ డివైజ్ జరుగుతుంది, కంప్రెషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది చూస్తాం. సో చూసుకుంటే స్టార్టింగ్ ఈ డివైజ్, ఈ మొత్తం కంప్రెషన్ జరుగుతుంది, ఈ మొత్తం ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది. అంటే ఏంటి? 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 3 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే. ఇక్కడ 4 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 6 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ 1 to 3, 4 to 6 చూసుకోండి. 1కి 3కి 4కి 6కి మధ్యలో. అందుకే ఎక్స్పాన్షన్ వర్క్ ఏం చేశాను నేను? H4 మైనస్ H6 కంప్రెషన్ వర్క్ ఏం చేశాను? H3 మైనస్ H1. యాక్చువల్ ప్రాసెస్ తీసుకోవాలి, H3 మైనస్ H1 చెప్పాను కదా. సో కంప్రెషన్ ఏంటి? 1 నుంచి 3 వరకు కంప్రెషన్ జరుగుతుంది. అదంతా కంప్రెషనే. దానికి మనకు కొంత ఇవ్వాలి వర్క్, దానికి కొంత వర్క్ పడుతుంది కాబట్టి టర్బైన్లో వచ్చే వరకు కొంతవరకు దానికి వెళ్ళిపోతుంది. సో మనకు నెట్వర్క్ కావాలి కాబట్టి టర్బైన్లో ఉన్న వర్క్ కొంతవరకు తీసేయాలి కదా. అందుకే 3 నుంచి 1కి తీసాం. మరి టర్బైన్లో వచ్చేసరికి ఏంటి? 4 నుంచి 6 వరకు ఇదంతా ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ 4కి 6 సో T4 మైనస్ T6 తీసాం. కింద ఏంటి? హీట్ సప్లైడ్. ఎక్కడ ఇస్తాం హీట్ సప్లైడ్? దేనికి ఇస్తున్నాం? కంబషన్ ఛాంబర్కి ఇస్తాం. అది ఎక్కడ ఉంది? ఇన్ బిట్వీన్ 4 and 3 CC. ఓకే. 4 and 3 సో ఆ విధంగా T4 మైనస్ H4 మైనస్ H3 ఫైన్ రాసాము. సో అక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీ పైన రాసాం, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అనేది కింద రాయడం జరిగింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? T4 మైనస్ T6 మైనస్ T3 మైనస్ T1 బై T. ఇది ఫైనల్గా థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ టర్బో జెట్ ఇంజన్.